my happiness, but also my great honor, to find myself near the professors and students of this important seminary, of this important theological school and seminary. Θυμισμένη σχολή στη θεολογική σχολή στη Βοστόνη. The famous theological school of Boston. Είδατε ελάχιστα πράγματα από αυτό το ευλογημένο τόπο, το ΣΥΝΑ, ελάχιστες εικόνες και γύρω από το μοναστήριο και εντός της Μονής, μέσα στη Μονή. You saw just a few images of the life around the monastery of Sinai, both inside the monastery and the surrounding environment. Με λίγα λόγια, αυτό το μοναστήρι γράφει μια ιστορία μοναδική στον κόσμο. To say it in just a few words, the history of this monastery is unique in the world. Και είναι και το αρχαιότερο μοναστήρι που υπάρχει στην Ορθόδοξη Ανατολή. And it's the oldest monastery that exists in the Orthodox East. Ο πρώτος που έκτισε ναό είναι η Αγία Ελένη, όπως είδατε μέσα εκεί στη Βάτο το παρεκκλήσιο, το έκτισε η Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα. The first person to build a church here was Saint Helen, who built a chapel at the roots of the burning bush in the 4th century. Και αργότερα ευσεβής αυτοκράτορα Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα, 527 με 465 εκεί που βασίλευσε, έκτισε τη Μονή, το κεντρικό ναό που τώρα είναι αφιερωμένο στην Αγία Κατερίνη και το τείχος της Μονής. And later in the 6th century, the Reverend Byzantine Emperor Justinian, who ruled from 527 to 565 AD, built the monastery that we see today, the church, and the massive walls that you see surrounding it, and all the buildings within. Και από τότε παραμένει στη ζωή. And since then, the monastery remains in life. Υπάρχουν και στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη οι αρχαιότητες που είναι προ-Χριστού, αλλά δεν είναι στη ζωή. Of course, in Greece and in other places, there are ancient ruins which go back further, but they do not continue in life. Αυτό το μοναστήρι ζει συνέχεια τόσους αιώνες, δεν έπαψε να ζει ούτε μια μέρα. Αν είχε πάψει, δεν θα υπήρχε. But the monastery lives so many centuries. In fact, if it had ceased to function for even a single day, it would not exist now. Μοναδική ιστορία, λοιπόν, μοναδικά και τα κοιμήλια που υπάρχουν εκεί, οι θησαυροί της πίστεώς μας. A unique history, and also a unique treasury of spiritual artifacts of our faith. Είδατε στην εικόνα σε ένα βιβλίο ανοιγμένο χειρόγραφο, είναι ο Συναιτικός Κώδικας, ο περίφημος, που είναι του 4ου αιώνα βιβλίο χειρόγραφο. You saw opened the ancient manuscript, the Sinai Codex from the 4th century, which is the oldest manuscript existing Άλλα δύο υπάρχουν στον κόσμο. of the Bible. There are 2 others in the world of similar age. Η βιβλιοθήκη της Μονής είναι δεύτερη στον κόσμο σε χειρόγραφο. The library collection of ancient manuscripts is second in importance in the world. Αν πείτε για εικόνες είναι πρώτη. But if you're talking about the icon collection, it's first in the world. Είδατε την εικόνα αυτή στις αρχές της ταινίας, τον Κύριό μας, αυτή την εγκαυστική που λέμε, που είναι του 6ου αιώνα, 1400 χρόνια εικόνα. You saw towards the beginning of the video the encaustic icon of our Lord, which is from the 6th century, 1400 years of age. Και έχει πολλές το μοναστήρι και αρχαίες εικόνες μοναδικές στον κόσμο. The monastery preserves many ancient icons unique in the world today. Και δεν είναι μόνο τόσο παλαιά αυτά τα έργα, αλλά είναι και σε αρίστη κατάσταση. Νομίζω ότι τώρα έχουν γίνει αυτά τα έργα. And what's amazing is not just how old these icons are, but the superior condition in which they are preserved as though they were written today. Τα φύλαξε η έρημος εκεί. They were preserved by the remote location, of course, in the desert. This helped. Και φυσικά οι μοναχοί το ενδιαφέρον. Of course, the care of the monks to preserve them. Αλλά και το ξηρό του κλίματος. But the dry climate has also played a major role. Εκεί η ξηρότητα είναι κάτω από το όριο που ζει ο άνθρωπος. The humidity in this area is at the lowest levels which sustain human life. Το καλύτερο κλίμα του κόσμου. It's the very best climate in the world. Και τα βοήθησε εκεί το κλίμα να διατηρηθούν αυτά τα κοιμήλια μέχρι σήμερα. And so this climate has played a role in helping the icons to be preserved in such excellent condition up until our own time. Μοναδική μονή λοιπόν και στα κοιμήλια της πίστεως μας, μοναδική και στον τρόπο της ζωής. So besides the monastery's unique history in its spiritual artifacts of our faith, it's also unique as regards its way of life. Ζουν άνθρωποι εκεί γύρω από το μοναστήρι, οι φίλοι μας, οι Βεδουίνοι,
The surrounding desert is populated by our friends the Bedouin tribes, οι οποίοι αγαπούν το μοναστήρι, who love the monastery. το θεωρούν σπίτι τους They consider their own home, και το μοναστήρι τους βοηθάει γιατί είναι πάνω. and given that they live in dire poverty, the monastery does everything it can to help them. Τώρα αυτή την εποχή συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα που ακούτε και εσείς εδώ από τα μέσα ενημερώσεως στη Λιβύη, στη Συρία, στην Αίγυπτο. Αυτοί οι Βερδίνοι από την πρώτη στιγμή αυτών των γεγονότων στάθηκαν με το μέρος της Μονής και είπαν ότι το μοναστήρι είναι το σπίτι μας. You heard about the recent political troubles in the Middle East in the news, the political turbulence going on in Libya, Syria, and Egypt. And from the first moment these disturbances broke out, the Bedouins immediately took our side. Και το έκαναν μόνοι τους χωρίς το μοναστήρι να το ζητήσει και μπήκαν στα βουνά γύρω από τη Μονή μας, και είναι φοβερά τα βουνά, και φύλαγαν με οπλισμένοι το μοναστήρι να μην έρθουν άλλοι από μακριά να κάνουν κακό. Without the monastery asking for their assistance in any way, on their own initiative, they armed their tribesmen, went up into the surrounding mountain passes and down into the checkpoints leading into the monastery, with armed, in order to make sure, to guard the monastery, to make sure that nobody could possibly get through from afar with intent to harm the monastery. And they did this without us asking for their help. Και ο φίλος, εκεί φαίνεται στις δύσκολες στιγμές ο πραγματικός φίλος, όχι στις εύκολες στιγμές. A friend shows his true colors in times of duress, not when things are going easy. Και αυτοί φάνηκαν ότι είναι πραγματικά φίλοι της Μονής και το αγαπούν το μοναστήρι και το σέβονται. So they showed themselves to be genuine friends of the monastery, that they love it and reverence it. Βέβαια, ό,τι μπορεί το μοναστήρι κάνει για τους ανθρώπους. Of course, the monastery does whatever it can to help them. Και εγώ τους έχω και κάποια ιδιαίτερη αδυναμία. And I personally do have a special weakness for them. Και μου λένε πολλές φορές οι άλλοι μοναχοί, το παράκανες. Έρχονται έξω από το μοναστήρι με τα μάξια τους και ζητούν βοήθεια από το μπάρακο. Τους φέρνεις ευλογία. Και εσύ τους δίνεις. And the other monks even criticize me sometimes, telling me, look, you're overdoing it. They're coming to you and they're asking for barakah, which is the Arabic word for a handout, which is or a blessing. And you give them every single time. Και λέω και εγώ τώρα που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, θα τους δίνω και ας με κονδυλεύουν, όταν έχω, αν δεν έχω. But I say that with the way they sprang to our assistance in with these recent events, I think I'll just give them whatever help I can and let them take advantage of me. Είδατε και στο τέλος της ταινίας ένα φερμάνικι αμυγμένο, είναι ο περίφημος Ακτιναμές, η διαθήκη που έκανε ο Μωάμεθ και έδωσε στους μοναχούς και στους χριστιανούς, με σπουδαία προνόμια, λέτε και το γράφει κάποιος χριστιανός ηγεμόνας. Towards the end of the video, you saw a manuscript opened out, which is a document written by Muhammad, which is a testament granting special rights and privileges not to the monks and to Christians, which are so strong that it is as though this document was written by a Christian leader. Instead of a signature, Muhammad put his palm print on the document as a signature. Στο Los Angeles, εκεί στην Καλιφόρνια, στην πατρίδα σου, σε μια εκπομπή ήταν και ένας γιατρός μουσουλμάνος. Πολύ καλός άνθρωπος. In one of the talks, which was actually at Cal Poly in San Luis Obispo, there was a doctor in the audience who was a Muslim. Yeah? Και μας είπε ότι να τον προβάλλει τον Αθηναμένο. Δεν το ξέρουν όλοι οι μουσουλμάνοι ότι έχει αυτό το χαρτί. And this Muslim doctor pointed out to us that most Muslims actually have never heard of the presence of this document, and the monastery needs to publicize it much more widely. Και εγώ το σκέφτομαι. Ακόμα όταν το καλό πιστεύω σήμερα να πω στον Αρχιεπίσκοπο του σήμερα κάτι να κάνουμε γιατί σκοτώνουν για πλάνο του ταξίδι. And I plan to take advantage of his suggestion and mention it to the Archbishop when I return to the monastery, because people are killing themselves in that part of the world, or they're killing each other. Excuse me. Λοιπόν, αυτά τα λίγα γιατί συνέβησαν πολλά σε αυτόν τον τόπο των δεδομένων και συμβαίνοντα. So those are just a few of the very most basic elements of historical background that one needs to say about the monastery, because there's so much that you really can't get into it. Και αν θέλουν κάτι εδώ πέρα να ρωτήσουν και οι κύριοι καθηγητές και οι φοιτητές και οι προσυνητές που βρίσκονται, ευχαρίστως
But if anybody would like to ask questions they'd like to ask, with great pleasure, I'll respond, whether students or professors, anybody at all. Nice. I'm curious that Sinai has its own bishop. I mean, that's his only jurisdiction, right? The monastery. Είμαι περίεργος πως έχει το μοναστήρι, έχει τον αρχιεπίσκοπο, δηλαδή έχει μόνο το Σινά, ο αρχιεπίσκοπος στην εξουσία του, πως στην έδρα του, πως είναι μια εκκλησιαστική κάτι που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται αυτό. Το προνόμιο που έχει ο ηγούμενος του Σινά, που είναι και δεσπότης και είναι και ο αρχιεπίσκοπος του Σινά, από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο απόφαση. From the time of the 4th century, from the time of the 4th Ecumenical Council, a decision was taken, and by which the Archbishop of Sinai is also the abbot of the monastery. This is an ecclesiastical situation the Church allows. Έχει και τον τίτλο του υπερτίμη, And he has the title of the super honorable. I don't know how to say that more correctly. Sorry. Και τον αναγνωρίζουν όλες οι εκκλησίες. And he's recognized by all the churches. Και το μοναστήρι είναι τελείως ελεύθερο, δεν υπάρχει τίποτα. The monastery is completely free. It does not belong anywhere. It's auto-settled. Ναι. Και μόνο έχει μια πνευματική εξάρτηση από το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμ. It simply has a spiritual dependence on the Patriarch of Jerusalem. Δηλαδή, όταν οι μοναχοί εκπλέουν τον αρχιεπίσκοπο, τον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο και τον χειροτενείο Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ. In other words, when the Archbishop of Sinai, who is elected by the monks of the monastery, he is then ordained, is the bishop ordained? Consecrated. He's then consecrated by the Patriarch of Jerusalem. Και καμία άλλη βέβαια εξάρτηση στο μοναστήρι, τα οικονομικά, όλα ό,τι θα γίνει μόνο του με τον αρχιεπίσκοπο και τους μοναχούς. So the monastery has no other dependency, economic or otherwise. It maintains its own needs through the archbishop and the monastics. Αυτή είναι η εκκλησιαστική τάξη που επικρατεί όλα χρόνια και αιώνες και είναι δεκτή από όλη την Εκκλησία. This is the ecclesiastical position which has been maintained now over centuries and is accepted and recognized by all the Orthodox churches. Βέβαια πολλές φορές με τα πατριαρχία έχουν, έτσι όχι πολλά, έχουν πολλές φορές διαφορές, μας λένε αυτοί, μα αρχιεπίσκοπος του Σινά δεν έχει σύνοδο, είναι ένας, δεν μπορεί να πέσει κάτω να υπάρχει. Λέμε εμείς ναι, είναι ένας, είναι όμως ηγούμενος της Μονής, που η Μονή είναι τελείως ελεύθερη, ανεξάρτητη, αυτοκέφαλη. Και επομένως αυτός ο ηγούμενος δεν πρέπει να υπάρχει για αυτό, να υπάρχει κάπου. Που είναι ηγούμενος μιας τέτοιας Μονής. Και εκεί καμιά φορά έχουν διενέξει και διαφορές με τα πατριαρχία. Sometimes the question is raised, how are we so independent? Why doesn't the archbishop, why isn't he under somebody else? But given that he is the leader of such a historic and important monastery, this is the ecclesiastical order which has taken hold. Αυτά με λίγα λόγια έτσι διοικείται το μοναστήρι. So in few words, that's how the administration of the monastery is formed. I was just wondering if you could say a little bit more about the bush, the burning bush. Okay, could you say a little bit more about the burning bush? Να μας πείτε λίγα λόγια παραπάνω για την Αγία Βάτο. Η Αγία Βάτος, αυτά σχετικά με την Αγία Βάτο, αν ανοίξετε την παλιά δεκίλη, το βιβλίο της Εξόδου αναφέρει με λεπτομέρεια τα γεγονότα της Αγίας Βάτου. If you open up the book of Exodus in the Old Testament, there is explained in detail the history of the burning bush. Και με λίγα λόγια έχει ως εξής η ιστορία αυτή. Ο Μωυσής μιλάμε για ιστορία 1250 ετών π.Χ. Okay, so in summary, this history begins 1250 years before Christ. Γιατί λένε τότε έτσι ο Μωυσής. Because that's when Moses lived. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο, είχε ο λαός του, ο Ισραηλιτικός, είχε κατέβει την εποχή των πατριαρχών, το 1800-1800. Okay, he lived in the time of the patriarchs was 1800 years before Christ. Και 72 οικογένειες είχαν κατέβει εκεί με τον πατριάρχη
αυξήθηκε, έγινε την εποχή των 72 families came down with the patriarch Joseph είχε γίνει ένας λαός ολόκληρος. and στην Αίγυπτο. Ναι. Ήρθαν, 72 families came down with the patriarch Joseph into Egypt and they developed an entire community. Και οι φαραώτοι των Αιγυπτίων τους εφοβούνται. Λέει, αν πάει κάποιος εχθρός εναντίον της Αιγύπτου, μήπως οι Ισραηλίτες θα βρουν με το μέρος των εχθρών. And the Pharaoh became afraid of them because he felt that they could rise up against his administration, his authority, his power. Γι' αυτό είχαν βάλει και διάτα, φιωμάνι, και αν μια Ισραηλίτης Εβραία γεννούσε ένα κόρη να το So he gave out a command that any Hebrew boy that was born would be killed. Μάλιστα και στις μαμές, είχαν δώσει τις μέες. Η Φαραώ διαταγή, εάν κάποιο γεννούσε να το πνεύει, να μην το αφήνει να ζήσει το παιδί. Και ο Μωυσής γνώριζε πως εσώθηκε, το πήρε η αδελφή του, το έδωσε ένα χαβλάδι, το ρίξε στο ποτάμι και εκεί πήγε να λουστεί το του Φαραώ και είδε. So as the story of Moses is known, he was placed in a basket in the reeds to save his life, and the daughter of Pharaoh found him in the river, and she went down to bathe. Ναι, και διέταξε στους ακολούθους να το πάρουν αυτό το καλάθι, να το ανοίξουν. He told her servants to take the basket, to open it, Και άνοιξαν το καλάθι και βρέθηκε μέσα ένα βρέφος, and they found the baby inside. το οποίο ήταν αστείο, δηλαδή ωραίο. It was very beautiful. Και το υιοθέτησε, το οποίο το έκανε. She adopted it. Μεγάλος ο Μωυσής, έγινε γιος του Φαραώ, αντιβασιλεύς, μέγας και τρομός. Moses grew up. He grew up as a son of the Pharaoh, and was given a great authority and power. Αλλά έμαθε όμως ότι ανήκε στο λαό του Θεού. But he learned that he belonged to the people of God. Και μετά από αφού μαθεύτηκε εκεί που φώνησε να βγει, το διεκδικούσε τις συμπατριώτες, φοβήθηκε μήπως το διαγνωρίσει ο Φαραώ και δεν εγκατέλειψε. But he killed an Egyptian, and in fear for his life, he fled. Και ήρθε ως όρος Χορήμ, έτσι λέει στο He came to Mount Horeb, Είναι μεγάλη απόσταση a great distance από το Κάιρο, το σημερινό, from Cairo, from present-day Cairo, μέχρι το Σινάδι, κάπου 480-500 χιλιόμετρα. something between 480 and 500 kilometers. Και έφτασε εκεί ακριβώς στο μοναστήρι And he arrived right there where the monastery is situated today. και βρήκε τις κόρες του And he Ιωθώρ. found the daughters of Jethro. Τον βοήθησαν να πει, γνωρίστηκε μαζί τους και έμεινε κοντά τους με τον πατέρα τους, τον Ιωθώρ. Αυτός ήταν μόνο θεϊστής, δηλαδή, πίστευε σε έναν Θεό, γιατί τότε ήταν δύσκολο να πιστεύεις σε έναν Θεό αληθινό. Iothor, and he stayed there, became acquainted with them, and Jethro was unusual because he believed in only one God. In those times that was very unusual. Έμεινε όμως ή κοντάς τους, πήρε τη μια κόρη του της Σεφόρα γυναίκα και έμεινε εκεί 40 χρόνια. So he lived there 40 years, married to one of the daughters. Και εκεί που έβγοσκε τα πρόβατα του καθερού του, κοντά από τη βάτου είχε νερό εκεί πέρα και τώρα ακόμα έχει νερό. There's water nearby the burning bush, and as he was shepherding the sheep of his father-in-law, Είδε λοιπόν αυτό το παράδοξο, το he saw this paradoxical miracle. να καίγεται αυτό, να βγάζει φωτιά, He saw the bush putting out fire, flames of fire, αλλά να μην κατακαίγεται φυσιολογικά, but to not be όπως burned up in a natural way as would have been expected. λέει η Αγία Γραφή, λέει καίγεται, εγώ το πού κατακαίγεται. As it says in the Holy Scripture, the bush was burning but not consumed. Και πλησίασε να δει αυτό το παράδοξο φαινόμενο και άκουσε το Θεό που του είπε δια του Αγγέλου, Μωυσή ο τόπος που μένεις είναι Άγιος. He went closer to the amazing miracle, and he heard the voice which said to him, Moses, the place, the ground in which you stand is holy. Και είσαι τα παπούτσια στο υπόδημά σου. Unlatch your sandals, untie your sandals. Γι' αυτό και σε πολλές εικόνες που παρουσιάζουν τον Μωυσή, που βγει τα σανδάλια του μπροστά στη βάτα. So you see in many icons that Moses is taking off his sandal in front of the burning bush. Και άκουσε το Θεό συνέχεια που του λέει είμαι ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ, Ισάκ, του Ιακώβ, ο γογόν. And he heard the voice of God telling him, I am the God of your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, the one who is. Γογόν, όπως αυτό το σημαίνει στην ελληνική γλώσσα,
είναι η αντωνυμία του ημί, του υπάρχει. Ημί, ο όν, ο υπάρχει. I'm the one who is. I'm the one who exists. Και συνέβη αυτό το γεγονός εκεί στο μοναστήρι, είναι μέσα βάτος, που είδαμε εσείς. Και στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, η Αγία Ελένη έκτισε το ναΐδιο που είδατε μέσα στο εσωτερικό, εκεί πέρα, στην εικόνα, τον 4ο αιώνα. So the bridge is found inside the monastery today, and St. Helen in the 4th century built the first chapel there, right at the roots of the burning bush. Και τώρα ακόμα σώζεται. Το μέχρι σήμερα είναι εκεί μέσα στο The μοναστήρι. bush is surviving until today. Και το πηγάδι που βρήκε ο Μωυσής στις κόρες του Ιωθώ όταν ήρθε εκεί για πρώτη φορά. And also the well is right there, not at a short distance from it, the well where the daughters of Jethro were watering their sheep when Moses first met them. Έτσι αυτά με λίγα λόγια το έχει την υπόθεση της Βάτου. So that's, in a few words, that's a summary of the history of the burning bush. Λέγεται. A couple of questions. How does someone become a monk there? And then in the video, it talked about being social, the Christian community being social in that desert. What does that mean? What was the first thing that you asked? How does someone become? Oh, how does someone become a monk, and what does the word social mean amongst the community of monastics? Πώς γίνεται κάποιος μοναχός, και τι θα πει, να το πούμε από το πρώτο και μετά το άλλο. Το δεύτερο είναι, γράφει και στο βίντεο ότι, που μιλάμε στο Αρχονορίκη, ότι όλοι συμμετέχουν σε μία συζήτηση. Επειδή η χριστιανική αγάπη πρέπει να, η κοινότητα, η χριστιανική πρέπει να είναι πάντοτε βασισμένη στην αγάπη, στην ενότητα της αγάπης. Τι θα πει, δηλαδή, αυτή η κοινή σχέση της αγάπης? Κοινωνία που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δηλαδή οι άνθρωποι... So society, συγγνώμη, δεν το είπα καλά. Θέλω να ρωτήσω, τι θα πει κοινότητα ανάμεσα μοναχούς? Στον κόσμο εδώ, άμα πάμε σε ένα αρχονταρίκι όπως το σήμερα και δεν μιλάμε τώρα, μπορεί να αρχίσουν να μιλάνε εδώ και να ακουστεί μια βοή. Τίποτα άλλο. Ο ένας κάνει συζήτηση με τον άλλον, ακούει μια βοή, μια αναθότητα. Okay, and usually in a gathering of people, everybody is talking at once, and there's a huge din is raised of noise. Στο μοναστήρι μαζεύονται όλοι εκεί μετά την θυσία στο αρχονταρίκι και δεν μιλάει ο καθένας, μιλάει ένας ή κάνει μια ερώτηση και ακούνε όλοι όπως τώρα. Whereas in the monastery, everybody gathers together for fellowship, and only one person speaks at a time or asks a question, and everybody else listens. Και έτσι διασώζεται και η κοινωνία, αυτό είναι η αγάπη, να έχει κοινωνία με τον άλλον. So this is true society, to have, for one person to have a relationship with all the others. This is the true meaning of society. Ενώ τώρα να αφήσουμε να ανοιχτή συζήτηση, δεν ξέρουμε τι λέει ο άλλος από την άκρη και τι λέει ο άλλος από την άλλη άκρη. Whereas if we allow a free-for-all discussion here and everybody's talking at once, nobody knows what the other person is saying. Ενώ έτσι η αγάπη του βάλει αυτό που λες, να τα ακούει και ο άλλος και να πει τη γνώμη του. So love requires that one person listen to the others and also have the chance to express his own opinion. Και αυτό επεκτείνεται και στο να βοηθήσει τον άλλον όταν έχει μια δοκιμασία στη ζωή και να το βοηθήσει. Αυτό επιβάλλει η αγάπη. And this goes further and reaches a situation, for instance, where a person is in need of assistance. Whoever can must reach out to help him. Δηλαδή συμμετέχεις, πονάς και εσύ μαζί του στον πόνο του. In other words, you participate in his pain. You take part in it. Participate and take part in the other's pain. Αυτή είναι η κοινωνία της αγάπης. This is the society of love. Το δύσκολο είναι μπορεί να στον πόνο του να πονέσεις μαζί του. Στη χαρά του είναι πιο δύσκολο να χαρίζουμε τη χαρά του. The difficult thing, however, is not to participate in the suffering of another. That's not so difficult. What is difficult is to participate in the rejoicing of another. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. This is very difficult. Λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος ότι εύκολα κλαις με τον πόνο του αλλού, αλλά δύσκολα πολύ γελάς με τη χαρά του και την κάνεις δική σου τη χαρά του αλλού. The Holy Chrysostom says this himself, that it's difficult, that it's easy to cry with another, but it's very difficult to rejoice in his happiness.
Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, ο εγωισμός θα έχει εκπαιδεύσει και θα έχει. So the question is why? The answer is, it seems that egotism has confused things. It seems like one's personal egotism confuses these matters. Δηλαδή πολλές φορές σε εμάς λέμε γιατί θέλουμε αυτός να έχει τόσα καλά, να έχει υγεία στο σπίτι του, να έχει παιδιά και εγώ να μην έχω ούτε υγεία, ούτε παιδιά, ούτε... So for instance, it's very frequently a person might have a thought like, oh, why is so-and-so enjoying such great health and has houses filled with children, and here I have lost my health, I don't have any kids. Λοιπόν, να πεις όμως, δόξα τω Θεώ, αυτός έχει αυτά τα αγαθά. So instead say, γιατί σαν να τα έχω και εγώ δικά μου. instead say, glory to God, that person has happiness. I rejoice in it as though it were my own. It's my happiness too. His happiness is also mine. Είναι δύσκολο να το πει. It's difficult to say that. Αλλά η αγάπη όμως, αυτό επιβάλλει η πραγματική αγάπη. But this is what authentic love requires of us. Είχε και μια πρώτη ερώτηση, πώς γίνεται κάποιος μοναχός. Αυτά τα λένε στην αρχαία μια παροιμία, τα ενίκο. Όχι για εσάς, πώς, οποιοσδήποτε, όχι για εσάς, δεν το ρώτησε σε εσάς, πώς κάποιος μπορεί να γίνει μοναχός. Δεν εξηγείται αυτό μέσα του, βγαίνει μια αγάπη για το ζώο που δυνατή πάρα πολύ. You cannot explain how a person becomes a monk, a love goes out from him, which is very powerful for God. Εδώ μια οικογένεια στη... Πώς θα λέγαμε, που είναι του Σταύρους. Okay, there's Δεν είναι υπερκατάσταση πέρα. in a home recently, the home where we were hosted yesterday of Stavros Nashi. Και η οικογένεια είχαν δύο παιδιά και το ένα παιδί από αυτούς το μεγάλο ήταν φοιτητής εδώ. Yes, yeah. And the family has two sons. One of them was a student here. Και πήγε στην Ελλάδα εκεί, He went to Greece, σε ένα μοναστήρι και έγινε μοναχός. and he went to a monastery and became a monk. Και οι γονείς δεν μπορούν να το εξηγήσουν αυτό. Parents try to explain this. Ένα παιδί 20. He was 21 years old, I think. 20. Πήρε αυτή την απόφαση για περίπου αυτό το... He made the decision to abandon all. Τον παράδεισο εδώ που βρίσκεται τώρα αυτή, το πράσινο, τα αγαθά. He made the decision to abandon this paradise that we live in here with all this greenery. Λοιπόν, και ειδικά η μητέρα δεν μπορεί να το ακόμα να το... Σου λέει εντάξει, εγώ δεν τον μπόρεσα, δεν ούτε του είπα να μην πας. Αλλά τη βλέπεις ότι πονάει, γιατί να την έκανε. You see the pain in the parents. Αλλά το παιδί αυτό που μάθανε, μια καθηγήτρια μετά, μου είπε, αυτή η καθηγήτρια είχε γράψει κάποτε μια έκθεση, είχε γράψει υπέρ του μοναχισμού, δεν ξέρω κάτι και αυτή, το είχε υποπτευθεί ότι αυτός θα γινόταν μοναχός. Όμως το είπε τώρα. But it was only recently found out that this young man, at a very young age, had written compositions saying that he wanted to become a monk in Mount Athos. At a much younger age, he had actually revealed this. Η γυναίκα το είχε καταλάβει ότι το παιδί είχε αυτή το είχε μέσα. So this teacher understood that the teacher knew that this boy had the desire within him. Και όπως το άλλο το αντίθετο συνέβη και αυτό είναι, δεν είναι τώρα ακριβώς αυτές τις μέρες, πριν από μετά, στην Ελλάδα πήγε ένας μεγάλος ιεροκήρυκας έγαμος, είχε οικογένειες, κύριος Παναγόπουλος, από τον Ξέρα. Πες το πώς το τέλος. Πες το εκεί. Δεν το πώς το τέλος, πες το όλο, το ξέρω. Πρέπει να το πω σε σχέση με αυτό. Ναι, το ξέρω. Πες το με τον άλλο, Θα το πω, Γιώργο, θα το πω. There was a preacher in Greece some time ago named Panagopoulos. He had, ιεροκήρυκας. Και δεν είχε παιδιά και του έδωσε ο Θεός ένα παιδί έτσι, σε μεγάλη ηλικία, το Νεκτάριο. He didn't have any children, but God gave him a child at an advanced age. He named him Nectarios. Και ο πατέρας του προχωρήσε να τον κάνει μοναχό, να δίνει μορές και τον έστειλε στο Άγιο Όρος στην Ελλάδα, στον Άπτο. His father decided that no matter what, he was going to make this boy into a monk, and he sent him off to Mount Athos. Στο καλύτερο κοινόβιο, στη Μονή Φιλοθέου. To the best monastery, Philotheu. Έμεινε εκεί πέρα σαν δόκιμος, δεν θυμάμαι πόσο, 2 χρόνια, 3 χρόνια. He stayed there as a novice 2 or 3 years.
Και έφυγε ο άνθρωπος το παιδί And the boy left. και κατέβηκε κάτω στην Θεσσαλονίκη, Αθήνα και παντρεύτηκε και είναι πολύ ευχαριστημένος τώρα. Έχει 5 παιδιά. He came down to Athens, or came down to society, to the city, and today he has 5 children. Είπαμε αυτά τα δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε ότι είναι μια εσωτερική κλίση. Όσο και να του πεις να του πεις, ξέρεις, ο μοναχισμός είναι ωραία ζωή. Αν δεν έχεις μέσα την κλίση, So what I'm δεν trying to illustrate here is the fact that the choice for monasticism is a completely interior matter that no one on the outside can influence. Και ο άλλος το παιδί, ο Νικόλας, το Σταύρο γιος που είχε μεγαλώσει εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, τα κατέβησε όλα και πήγε. Είναι εσωτερική υπόθεση, άφρος, εσωτερική και προσωπική υπόθεση. So this is an interior and a personal decision. Και δεν εξηγείται. It cannot be explained. Λοιπόν, να πει κάποιος άλλος όμως τώρα, ναι, εκεί, συγγνώμη πράγμα. Ο κύριος Φίλιππος είσαι. Λέει. I need to ask if, I want to ask if the monastery, the charisma is after, say, St. John Climacus, because he was in the monastery, he was at Mount Sinai in 7th century, 6th century. And I noticed in the beginning of the video that it had the virtues, the steps, and all. And what I guess I'm asking is, do the monks still follow that very closely? The ladder of divine ascent. Yeah. Η μοναχή ρωτά, κυρία έβλεπε την κλίμακα των ερωτών στο βίντεο και λέει μέχρι σήμερα οι μοναχοί ακολουθούν αυτά τα σκαλοπάτια. Of course, that's what monasticism is all about. Okay, so the second part. And not only do many monastics ascend that ladder, many come crashing down off of it because the demons try to cause that. So the second part of that question is, how in the world, living in the world, can we follow the steps of St. John Climacus? Okay, οπότε η δεύτερη ερώτηση είναι πώς εμείς μέσα στον κόσμο μπορούμε να ανεβούμε την κλίμακα των ερωτών. Αυτό, να σκεφτούμε αυτό που είπε ο μεγάλος αυτός γέροντας, ότι το θέμα της σωτηρίας μας δεν είναι ούτε δύσκολο, ούτε εύκολο. So let us remember what a great elder said. The matter of our salvation is neither difficult nor easy. Είναι θέμα προσοχής. It is simply a matter of carefulness. Γιατί και εκεί στην έρημο να είσαι και στο καλύτερο κοινόβιο, αν δεν προσέξεις, μπορείς να γκρεμιστείς από τις σκάλες. Because even if you're out in the monastery, out in the desert, the very best monastery, if you are not careful, if you are not vigilant, you can easily come crashing off the ladder, crashing down. Και μπορεί κάποιος να είναι εδώ στον κόσμο And somebody can be here in the world και να έχει ανέβει στα τελευταία σκαλιά της κλίμακας. and have reached the very highest rung on the ladder. Δηλαδή, αν προσέξουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε. So if we are vigilant, we can proceed, we can progress. It simply requires that we be very careful. Γιατί ο Θεός από αυτήν την αγάπη δεν θα ζητούσε από τον άνθρωπο κάτι που δεν θα μπορούσε να το κάνει. Γιατί δεν είναι αγάπη. Because God is love. Therefore, He would not ask something from people that they were unable to offer Him. Και ένας πολύ εύκολος δρόμος, για μας το έχουμε πει και πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα μια φορά ακόμα, είναι να μην κρίνεις τον άνθρωπο. And one very easy way to do this, I've said it many times, I'll say it one more time, one very easy way to do this is to not judge others. Αυτό το αρετή, η κατακρισία, να μην κρίνεις, οδηγεί στην ταπείνωση. This virtue of not judging others leads straight into humility. Και δεν θέλει κόπο αυτή η αρετή. And this virtue requires by this method, this virtue is achieved with no work at all. Και εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να κρίνει οποιοδήποτε, από το πολιτικό άκρο μέχρι τον εκκλησιαστικό, μέχρι τους πάντες. A person with no effort at all can judge instantly everyone, from the political leaders to the ecclesiastical leaders,
to those on lower down on rungs of authority, everyone. Εγώ στην Ελλάδα από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου, δεν άκουσα έναν καλό λόγο να λένε οι Έλληνες πολίτες για τους πολιτικούς ότι είναι όλοι πλέτες. One thing I've noticed is that you never hear a Greek citizen say anything good about their politicians. They say they're all thieves. Όλα σε αυτούς θα βοηθούν. Αυτά They put the burden, they hang the burden for every difficulty straight onto the politicians. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. But that's not true. Λοιπόν, ο κύριος Φίλιππος, ο καθηγητής μας, θέλει να μας πει κάτι ρώτησε προηγουμένως. Τι κάνω λάθος. Ο κύριος Φίλιππος, κάτι ρώτησε. I have a question. I think the question earlier was, how does a monk end up at Sinai as a monk? Oh, okay. And then my question would be, what is a mother to do if their son wants to be a monastic, but they find themselves following a Yerunda who's not in good standing with the Orthodox Church, who's a renegade? Okay. Καταρχάς, η κυρία πρωτήτερα ρωτούσε πώς γίνεται κανείς μόναχος στο Σινά, συγκεκριμένα ήταν η ερώτηση της κυρίας προηγουμένως. Λοιπόν, δεν απαντούν στον κύριο. Ο κύριος καθηγητής ανέλαβε πάλι αυτή την ερώτηση της γυναίκας, επειδή Πώς γίνεται κανένας. μοναχός στο Σινά. Είναι ο γενικός κανονισμός πώς γίνεται κανένας μοναχός είτε στο ΣΥΝΑΠΑ είτε στην Ελλάδα, στην Άκρη, οπουδήποτε. The way one becomes a monastic in Sinai is the same as it is for any other monastery in Greece or wherever. Εκεί πέρα στο ΣΥΝΑ, επειδή το μοναστήρι βρίσκεται στην έρημο, είναι ο τόπος δύσκολος. Because the Sinai monastery is in the desert, which is a difficult environment. Και σε περιοχή που δεν είναι στο περιβάλλον μουσουλμανικό. And in an environment indeed which is not Christian but Muslim. Έχει δυσκολία. There's a special difficulty there. Και χρειάζεται περισσότερη δύναμη, θέληση. And so it requires greater strength and will for somebody to become a monk there. Και όχι πολύ μικρό στην ηλικία. Και πέρα στο ΣΥΝΑ δεν μπορεί να κάθίσει μικρό, να είναι κάτω από 20 χρόνια. Πρέπει να είναι πάνω από 20 χρόνια. And the prospective monk needs to be older, at least 20 years old and older, because a certain maturity is required. Below 20 years, it's probably not going to happen. Αυτή είναι η δυσκολία. Και έχει μετά να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του τόπου. Είναι στα 1600 μέτρα υψώματα. Another difficulty the prospective monk will encounter there is the high elevation. The monastery is founded 1,600 meters, something like 5,000 feet. Έρημος. It's a desert. Το πράσινο, εσείς εδώ κολυμπάτε μέσα στο πράσινο. Here you're swimming in greenery. There it's just the opposite. Είναι πολυτέλεια το πράσινο. The green leaf there is a luxury. Μπορεί να βαδίζει μια μέρα με τα πόδια και να μην βρει νερό. You can walk an entire day through the desert and not find water. Και καταλαβαίνετε θέλει μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη απόψη για να πει κανένας θα μείνω εδώ. So you can see for yourselves that it requires greater strength and decision for a monk to say, I'm going to remain here for my whole life. Είχαμε εκεί πέρα πριν από χρόνια έναν μοναχό, τον Μακάριο, που ήταν από τη Utah. Some years ago we had a monk who is now in Utah, Father Makarios. Και ο ευλογημένος τότε ήταν μια περίπτωση που είχε πει η κυβέρνηση εκεί να κάνουν τελεφερή, για να ανέβαιναν οι άνθρωποι με τελεφερή από τη βάση του Μωυσέως και πάνω να μην βαδίζουν τα πόδια που είναι 2.200 μέτρα από το δίκτυο του Μωυσέως. Back then, the Egyptian government had formed a plan of building a cable car to the top of Mount Sinai. Και φυσικά το μοναστήρι δεν το ήθελε αυτό. Of course, the monastery didn't want this. Κάνει αγώνα και μέχρι τώρα να μείνει το τοπίο όπως είναι έτσι. The monastery struggles until today to keep the surrounding environment in its natural state. Και ο Μακάριος νομίζει ότι βρισκόταν στην Αμερική και είχε πείσει την αντίθεσή του προς την κυβέρνηση. And Father Makarios publicly stated his objection to this plan in a formal manner. Και τον έγραψαν στη μαύρη λίστα. And they blacklisted him. Και φυσικά μετά δεν μπορούσε να μείνει.
He could no longer live in Egypt. Επίσης εκεί πέρα, όπως επί κομμουνισμού, έλεγε κάποιος ήταν ο κομμουνισμός στα ύψη του, έλεγε κάποιος που είχε μεγαλώσει εδώ στην Αμερική, και εγώ μπορώ να βγω στην πλατεία της Νέας Υόρκης και να πω κάτω πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή ο πρόεδρος αυτό το ανοίξω, δεν ξέρω πώς. Και είπε κάποιος Αμερικάνος. When communism was at its height, somebody in America said, I can go into the central square of the country and proclaim that the president should be taken from power. Και λέει και ένας άλλος που ήταν κομμουνιστής, και εγώ λέει μπορεί να βγω στην πλατεία της Μόσχας και να πάω κάτω να ανοίξω. What did you say? Down in Nixon. Oh, and I can go to the. And a communist said, I can also go out to the central square of Moscow, and I can also say down with Nixon. He got freedom too. Έτσι και ο Μαγκάριος τον χάσαμε. So we lost Father Macario. Και σκοβήσεις εμείς στην Ελληνική του Προέδρου και κάτι της χώρας να κάνει κατευθυρίξεις στο Σενά. Είναι πλαγίος, πιο χαμηλό. He said in order to effect any political change there, you have to do it in a very indirect way. You have to go around in a circle, not straight. Good point. Νομίζω η Σαντάτ ήταν αυτό και έφυγε ο Σαντάτ έτσι. That was, I think Sadat was in power then. Δεν πραγματοποιήθηκε. And the cable car, of course, did not happen. What should a parent do when his child wants to become a monk but goes to a Yeronda who is not accepted by, who is a rogue, or you said, not accepted, okay. Τι πρέπει να κάνει κάποιος γονιός όταν το παιδί του πάει να γίνει μοναχός, αλλά πάει σε ένα γέροντα που είναι αντικανονικός? Αν το πει αυτό. Να το πει αυτό, ή πρόσεξε, εντάξει, εγώ αφού είναι εκλογή δική σου μόνο για τον μοναχισμό, να μην είναι δίκαιο. Ο μέσος είναι απόφαση για τον μοναχισμό, να μην έχει υπεραξία πάνω και πρόσεξε ώστε να πας σε κάποιο γέροντα που να έχει επικοινωνία με όλη την Εκκλησία. Παράδειγμα. Okay, so the responsibility of the parent is to say to his child, if you want to become a monk, first of all, be sure that given that this is your own choice and you have not made this decision under the influence of anybody else, be sure that you go to αφού πήρε την απόφαση να γίνεις μοναχός και είναι δική σου η επιλογή, δεν είναι περιορισμένος από κάποιον άλλον, και μετά να προσέξεις ώστε εκεί που θα πας να δεις ότι αυτός ο γέροντας έχει κοινωνία πνευματική, δηλαδή γιατί όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει και σε μια παράταξη που λέει εγώ είμαι η αλήθεια και ουδής. Okay, so be sure that given that the child has made this decision on his own, you counsel him, be sure that you go to an elder who is in communion with the church, with the body of the church at large. Don't choose anybody who is outside the canonical church. Παράδειγμα, το Σενά και τα Ιεροσόλυμα έχουν το παλιό ημερολόγιο. Δεν άλλαξαν το ημερολόγιο αυτό το σχεδίο που έγινε αλλαγή, παρέμειναν. The Patriarchate of Jerusalem and the Sinai Monastery both follow the old calendar. Up until today. Αλλά όμως με την υπόλοιπη εκκλησία, δηλαδή της Ελλάδος, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, Ρουμανίας που πήγανε άλλαξε πριν με τον νέο, έχει κοινωνία, δεν έκοψε την επικοινωνία την πνευματική. But we have spiritual communion with the other churches of Greece and around the world that are following the new calendar. Δηλαδή για εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο. Το ημερολόγιο είναι εντάξει, ένα ανθρώπινο καταστρέφει, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο η ενότητα. The thing that interests us above all is union. And the calendar, that's a human matter, but the unity of the church is what concerns us above all other issues. Γι' αυτό και οι εκκλησίες που δεν άλλαξαν, όπως η Ρωσία, η Σερβία, αυτά έχουν κοινωνία με την εκκλησία την επίσημη της Ελλάδος. And for this reason, other churches, other patriarchates who did not change their calendar are yet in communion, in unity with the Church of Greece, for instance, which did change its calendar. Και αυτά τα θέματα πρέπει να γίνουν διάκριση. So these matters require discernment. Παίζω στην ελληνική διάκριση υπάρχει. Discernment. Υπάρχει.
πολύ να δει τι να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι λεπτά τα ζητήματα. These are matters with nuance. One must be very careful how he navigates them. Η ερώτηση Γέροντά μου ήταν Κατάλαβα ότι είναι πολύ καλά και απαντάω συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο. Άλλοι το καταλάβουν σαν τόσο συγκεκριμένα. Και λέω ότι θα προσέξει ο άλλος όταν πρόκειται το παιδί να πάει σε μια παράταξη εκεί πέρα, να έχει η παράδοση να έχει κοινωνία με όλη την εκκλησία. Αυτό δεν ρώτησε. Όχι, δεν ρώτησε αυτό. Ρώτησε αφού το παιδί έχει πάει σε κάποιο τέτοιο. Εμείς θα το πούμε. Να μην πάει. Έχει πάει, είναι εκεί. Άμα πάει, μπορείς να ξέρεις μετά, είναι δύσκολο να φύγει αυτός. Να το πούμε. Once the child has actually gone, however, to an elder who is outside of the canonical church, it's difficult to influence the young person. Το παιδί σου λέει, εγώ είμαι στην αλήθεια. Η παράταξή μου στην αλήθεια και είναι δύσκολο. Because at this point, the young person is likely to believe that his elder represents the truth and the only truth. Ενώ ο Χριστός μας είπε στην την προσευχή που κάνει η πρώτη παραδοχή ότι οι πιστεύοντες εις εμένα είναι όσοι εν, δηλαδή να είναι ενωμένοι όλοι. Whereas Christ prayed before he was taken that we remain one. Κατά τη Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως οι Προτεστάντες που έχουν 20 κομμάτια καθόλου, και η Ορθοδοξία, κάθε επαρχία της Ελλάδας και ένας αρχιεπίσκοπος, μια σύνοδος και να είναι ανεξάρτητα, να έχουν κοινή μνήμα τους. Είναι θλιβερό αυτό. Πολύ θλιβερό. This is a very difficult situation. Κύριος Καθηγητής. Μία μπορώ να θέσω την ερώτηση στα ελληνικά και μπορείτε μετά να μεταφράσετε. Ίσως διευκολύνει εσάς. Έχω μία παρεμφερή ερώτηση με αυτή του κυρίου συναδέλφου Φιλίππου, που είναι μαθητής μου και συναδελφός μου. Όταν είναι αρκετοί οι οποίοι έχουν επηρεαστεί και είναι ευλογία Θεού που επηρεάζονται από την παρουσία μοναστηρίων εδώ στην Αμερική, διότι παλιότερα δεν είχαμε μοναστήρια. Αλλά πολλές φορές επηρεασμένοι από τις συμβουλές που δίνουν ορισμένοι γέροντες, δεν ακολουθούν πάντοτε την επίσημη γραμμή της Εκκλησίας και οπωσδήποτε παρουσιάζονται πολλές φορές εντάσεις. Τι μέλλον γενέστε σε μια τέτοια κατάσταση? Είναι κάτι το οποίο το ζούμε και δεν ακόμη έχει βρεθεί μια λύση που από τη μία πλευρά να δίνει την υποστήριξη, την πνευματική που χρειάζεται η μοναστήρια, αλλά από την άλλη πλευρά να μην υποτιμά και την αυθεντία της Εκκλησίας. Όχι μόνο αυτό, και την ελευθερία του προσώπου. I'm sorry, I didn't allow you to. No, it's not your fault. Did you understand the thrust of my question? The question is, what do we do when a person receives spiritual counsel from a monastery which is not in line with the official position of the church at large? And especially spiritual fathers who don't always conform to the general practice of the official church. Yeah. Λοιπόν, στο θέμα αυτό ακριβώς είναι και οι αρχές τώρα εδώ πέρα στην Αμερική. Πριν από χρόνια εμείς το συνέχουμε ζητήσει επίσημα τον πρώην αρχιεπίσκοπο, πρώην Δημήτριο, να μας επιτρέπει να κάνουμε ένα μετόχιο στο Ιάπωνο. Και μας απάντησε ότι να απαιτηθείτε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και αν αυτός δώσει την έγκριση το ΟΚΕ, να σας επιτρέψουν. The Sinai Monastery had asked some years ago of the former Archbishop of America for permission to create a branch monastery here in America. And the answer we received directed us to broach this matter to the Patriarchate of Constantinople. The Patriarchate of Constantinople denied our request. Και τώρα άκουσα την υπόσταση που είναι στην Αμερική, 10 μοναστήρια. Now I've heard that there are how many new monasteries in America?
Can. τουλάχιστον 50. Και στην Ελλάδα πριν από χρόνια δεν υπήρχε αυτή η αγάπη προς το μοναχισμό. Επίσημα η Ιεροκήρυκας είχε πει ότι στο ακροατήριο σας λέω να γίνετε καλοί άνθρωποι, αλλά όχι και μοναχοί. In a former generation in America, in Greece, there was an official position also against monasticism in Greece. The spiritual leaders, the hierokyrikos, the preachers, told the young people, listen, you become good people, but that doesn't mean that you go to a monastery. Δηλαδή υπήρχε μια αντίθεση κατά του μοναχισμού. There was actually an official position, or not, I don't know if it was official, but there was a strong position against monasticism. Τώρα παρατηρείται το αντίθετο, μια στροφή προς το μοναχισμό. Now the opposite is observed, a return towards monasticism. Και στην Ελλάδα και εδώ. In Greece, also here. Και εμείς λοιπόν έχουμε χρέος σαν μοναχοί, σαν ηγούμενος του Μοναχείου Ορθοδόξου, να τα προσέξει αυτά τα θέματα. Δηλαδή να γίνει η στροφή αυτή και να είναι σωστή όπως θέλει ο Χριστός μας και η παράδοση Ορθόδοξη. We who have the responsibility of leading spiritual life from monasteries must be very, very careful about this to make sure that this return to monasticism is done in the right way, in accordance with the in accordance with our Orthodox tradition. Βλέπουμε στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου, πήγε στη σπηλιά του, τότε δεν ήταν ακόμα μοναχισμός, ήταν πρωτού γίνει. We read the life of St. Anthony the Great when he went to live in a cave, which was before the time monasteries existed. Ο Παύλος ο Απλός μπαίνει στην ιστορία με την επωνυμία Παύλος ο Απλός. Αυτός πήγε έξω από το σπίτι του και του ζήτησε να γίνει μοναχός. Okay. Paul the simple came outside his cave and asked to remain there with him. Και τον άφησε 3 μέρες έξω από τη σπηλιά που δεν το άνοιξε. St. Anthony left him 3 days outside his door and didn't open it to him. Και τότε εκεί ήταν τα θηρία. And there were wild beasts in those days around. Και στο τέλος φοβήθηκε μήπως τον φάει κανένα θηρίο και είχε τύψει τη συνείδησή του ότι... Finally he had the idea, he thought, what if a wild beast comes and attacks this man outside my door, I'll feel guilty about it. Και το άνοιξε. So he opened the door. Και τον έβαλε μέσα και άρχισε αμέσως να δει αν ήταν πραγματικά, γιατί ήταν και μεγάλος, πήγε 60 ετών. And Paul was at least 60 years old, he was advanced in age, and St. Anthony began a dialogue with him to see what he had come there to do. He asked him, what are you here for? I want to become a monk. So he began to prepare him. Whatever St. Anthony told him, he did it. And so it was clear that he was prepared to become a monk. St. Anthony didn't say, come here and stay with me, we'll get along just great, you'll see how much you like it. Και εμείς έτσι πρέπει να λέμε στους σημερινούς ανθρώπους το σκέφτηκες καλά αυτό που ήρθες εδώ, ειδικά εκεί στο σήμερα, να κάνεις τι εδώ πέρα, το έχεις καλά βάλει στα μικρό. So when somebody wants to start a monastery, they have to be examined carefully. What are you here to do? What's your goal? What are you all about? Και να γίνει και η δοκιμασία, όχι αμέσως. Στην παράδοση έχει μέσα που μένει κανένα 2 χρόνια δόκιμος. So when a person comes to a monastery to become a monk, the administration has to very carefully look into what are his reasons for being there, and not just accept him at the first instance. Και μετά να τον κάνει μοναχό. Δηλαδή να δοκιμάσει τη θέλησή του. Ο άνθρωπος έχει πόθο πραγματικό. So the monastery has to test out this person's will. Why is he there? Does he have the genuine desire to live the monastic life? Γιατί στον κόσμο συμβαίνει το εξής, ότι όλοι οι άνθρωποι που παντρεύονται, όπως τον έγραψαν δύο, σχεδόν οι πάντες το μετανιώνουν, διότι έκαναν οικογένεια. We notice that in society, people get married and almost without exception, they regret it. No, he didn't say almost, excuse me, he didn't say, he didn't say without exception, he said most of them, the majority of them regret it. He didn't say without exception. Because the married life is not an easy thing, let's face it.
However, for a person to regret that he became a monk is a very serious thing. It's a heavy thing. Τη διαφορά που έχουμε εδώ πέρα. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν είπε ότι είναι όλοι για αυτή τη ζωή. That's why Christ said that everybody is not for this monastic life. Or everybody is not for this life. Τότε θα ερχόταν και η κοινωνία. Because if everybody became a monk, there would be nobody left in society. Λοιπόν, αυτά περίπου. Δεν ξέρω αν θέλω να απάντησετε. Ναι, αυτά περίπου. Αυτό το θέμα είναι... Δεν πιστεύω να θέλετε να απαντήσετε. Τι άλλο να πούμε, εσύ έχεις τίποτα να πεις, πες το. What is the daily life? Η καθημερινή ζωή του μοναχού Γέροντα. Κοίταξε όμως, μην ξεχνάμε ότι εγώ ζήσω σως τα 1600 μέτρα και όλα κλειστά εδώ πέρα θα σκάσω. Να ανοίξω ένα παράθυρο. Από κάτω δεν είναι. Was there any other question? Πού το πήρε αυτό? Yes? Πάτερ, το καλοκαίρι επισκέφτηκα το μοναστήρι και είδα γύρω οι Βεδουίνοι είναι τόσο εξυπηρετικοί και καλοί. Υπάρχουν Βεδουίνοι που ασπαστήκανε την Ορθοδοξία. Κοιτάξτε, εκεί πέρα All right, have any Bedouins become Christians? πες και το άλλο ότι είναι πολύ ελληνική, να έχει νόημα το The question was, I visited the monastery and I saw that the Bedouins are very polite and had very good relations with the monastics, and I'm wondering, did any of them become Christians? Το λέει αυτή την ερώτηση, λέει με το πνεύμα το χριστιανικό, επειδή ζει εδώ στην χώρα. You said that with a Christian spirit, because you live here in the land of freedom. Και πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. And everyone believes whatever he wants to believe. Και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. And he doesn't have to answer to anybody for what he believes. Εκεί πέρα σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει αυτό. In those countries, however, there is no such freedom. Και φοβούνται μεταξύ τους. And they're afraid of each other. Δηλαδή, εάν γίνει χριστιανός, μάλλον πρέπει να φύγει από την ανάμεση. If a Bedouin becomes a Christian, he's going to have to leave the area. He's going to have to probably leave the country. Είναι μυστικά. Και το μοναστήρι το αποφεύγει αυτό να το φεύγει το λάδι. So the monastery stays far from these issues. Δεν υπάρχει σε αυτές τις χώρες που δεν υπάρχει ελευθερία, ξεχάστε το. There is no freedom of religion in these countries. Ναι. There's been recently, with the Arab uprising in the Muslim world, some attacks against some of these monasteries, specifically Coptic monasteries. And as Yoranda just pointed out, there is a danger, and so is the monastery at all concerned about this development in Egypt? That's my first question. Is the monastery concerned about the attacks on the Coptic monasteries? Yeah, and any threat to themselves, and what can we do to help raise awareness about that? My other question. Okay, let's just ask one at a time. Okay. Τώρα τελευταίος, έχουν χτυπήσει κάτι μοναστήρια κοπτικά στην Αιγυπτό. Ναι. Επιτέθηκαν. Οι μοναχοί στο Σινά φοβούνται κάτι παρόμοιο. Εμείς δεν φοβούμαστε πες του γιατί το είπαμε και στην αρχή ότι οι Βεδουίνοι μέχρι είναι αδύνατο να κάνουν κάτι κακό στο μοναστήρι. Το αντίθετο τους είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν και είναι μάλιστα οι σεχάδες τους όπλησαν, είναι οπλισμένοι ώστε αν έρθει κάποιος από την μακριά να τον αποθήσουν τελείως. The Sinai monks are not concerned about attack because the Bedouins, or the surrounding Bedouins, have shown us just the opposite intentions when they took up arms on their own initiative and went out to defend the monastery from attack. Και το άλλο εκεί πέρα δεν μπορούν να φύγουν πάνω λίγο στα 1600 αυτά τα φοβερά βουνά, οποιοδήποτε. Οι Αιγύπτιοι που έρχονται εκεί πέρα από Σιμητέ, μόλις βλέπουν τα βουνά τους κάνουν φόβους τρόπου. And another thing is offers some protection to the monasteries is high elevation. People from Egypt down to the lower elevations have difficulty
with the environment, the physical environment of the high elevation. They can't stay there for a long period of time. Οι Βερδουίνοι εκεί πέρα που είναι γεννημένοι στα Σάφρα και οι μοναχοί μπορούν να ζήσουν. Άλλοι εκεί πέρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. The Bedouins can live up there, they're accustomed to it, others can't. Okay, any second question? More of a question about social something I've been thinking about, and hopefully you can offer some advice. The question is, how can we see others the way God sees them? What can we do to... How can we see others the way God sees them? Πώς μπορούμε να βλέπουμε τους άλλους όπως τους βλέπει ο Θεός? Μα η αγάπη του Βασίλης ο Χριστός, αυτή δεν είναι η αγάπη σαν να είναι ένα συνέστημα σε άλλο. Love for us is not an emotion. The love which Christ taught. Και ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. The love which Christ taught is not an emotion. Each person is an icon of God. Αυτό είναι στη Γραφή δεδομένο ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κάτι εικόνα Θεού. This is in the Holy Scripture that man is created in the image of God. Το καθομοίωση δεν το έχουμε για μας όλοι. We do not all have the likeness of God. Αυτό είναι μόνο στους χριστιανούς και σε εμάς που είμαστε Ορθόδοξοι. This is only truth taught for only we Orthodox Christians believe in this truth. Και μετά από αγώνα ο άνθρωπος αφού αλλαγή από την αμαρτία ελευθερωθεί από τον κοινωνικό κακό. A person after he has conducted the struggle to become free from evil, from sin. Μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση. Only after he has conducted this struggle to become purified of sin can he achieve the likeness of God. Το να δείξεις αγάπη στον άλλον, να τον βοηθήσεις, να τον συγχωρέσεις, είναι και μέσα στη φύση μας. Είμαστε πλασμένοι για να αγαπάμε, όχι για να μισούμε. In fact, we are created to love, not to hate. So to see, we have to, συγγνώμη, ξέχασα το πρώτο που είπα. Είμαστε πλασμένοι όχι να μισούμε, αλλά να αγαπάμε. Και κάτι πριν από αυτό είπε. What did you say right before that? In our nature. Oh, this is in our nature. It's in our nature to love. Είναι στη φύση μας. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να αγαπάει. Αυτό το είχαν ανακαλύψει και οι αρχαίοι Έλληνες. Even the ancient Greeks had discovered this, that human beings are created to love, that it's in their nature. Λοιπόν, αυτή, αλλά βέβαια η αγάπη σε εμάς πάει πολύ μακριά. So love for us goes out very far. Δεν μόνο να αγαπήσεις αυτόν που σε αγαπάει. It's not just a matter of loving the one who loves you, αλλά και αυτόν που δεν σε αγαπάει. but also the one who doesn't love you. Και δεν είναι το δύσκολο. This is where the difficulty begins. Αλλά αν θέλουμε να μιλάμε όμως για αγάπη εν Χριστώ, αυτή είναι η αγάπη. But if we want to talk about love in Christ, this is what it is. Λοιπόν, και πρέπει να μοιάσουμε κι εμείς, είμαστε εικόνες του Θεού, να μοιάσουμε εμείς στον Θεό στην αγάπη. So, being icons of God, we have to resemble God in our own love. Θέλω να σταματήσουμε εδώ. Είσαι κορισμένος. Εγώ ένα παράδειγμα το λαγικό, δεν θέλω τίποτα άλλο. Said I'm not tired, but I just need some air. Ζω στα 1600 μέτρα και εδώ πέρα I live at 1600 meters, and it's hard for me down at, of course, the humidity level isn't probably either. Να ακολουθήσουμε αυτό που σας ρωτήσε μόνος ο κύριος Επικέρος, που είπε πώς μπορούμε να βλέπουμε τους άλλους όπως τους βλέπει ο Θεός. Εντάξει, πρέπει να τους αγαπάμε, αλλά αν δεν τους αγαπάμε, τι θα κάνουμε? Να τους αγαπήσουμε. I went back to your question. I said, but how can we look at others as God does when we don't feel like it? How can we love them when we don't? He said we have to love them. Είπε ο Απόστολος Πέτρος στο Χριστόμα, του λέει άμα φταίξα για κόσμο σε μένα να τον συγχωρέσω έως 7 φορές.